할렐루야. 예수님의 이름으로 인도 콜카타에서 인사드립니다. 저는 로수빌 하나님의 종입니다. 인도 콜카타에서 왔습니다. 이 주일날 다 함께 같이 하나님의 예배 할 수 있어서 먼저 하나님한테 감사드립니다. 또 이 교회 남해자 목사님한테도 감사드립니다. 우리 때문에 이렇게 잘해 주셔서 또 우리 장로님하고 권사님들이 하고 같이 아주 맛있는 거 저녁 드셔서 먹었습니다. 그 때문에 장로님한테도 감사드립니다. 나한테 시간 10분만 주셨어요. 그 때문에 제가 빨리빨리 끝날 거예요. 왜냐면 제가 영어로 해야 되니까 우리 선교사님 한국말로 통역할까요? 오늘 에베소서 2장 1절부터 10절까지 This letter written by St. Paul. 오늘 우리가 읽은 이 본문의 말씀은 바울이 에베소 교회에게 보내는 편지의 He 말이었습니다. wrote this letter when he was in the prison in the year of 60. 이 편지를 쓸 때는 60년이었고 감옥 안에 있을 때 편지를 썼습니다. Long time ago he wrote this letter to the Ephesian churches, but today this scripture is not for the Ephesian church people. Today is for you and for me. 네, 물론 60년은 아주 지금부터 오래전 이야기죠. 그러나 성령님은 오늘도 이 에베소서에 보내는 편지를 통해서 오늘도 우리에게 말씀을 하고 계십니다. So three things is written here. 예, 여기에 세 가지로 제가 나누어서 말씀을 드리겠습니다. From verses 1 to 3. 1절에서 3절 말씀요. Before we believing in Jesus, how did we live? 1절에서 3절 말씀은 우리가 예수를 믿기 전에 우리가 어떻게 행했는지를 말하고 Today we 있습니다. read Ephesians chapter 2 verses 1 to 10. 예, 그래서 1절에서 10절까지 우리가 읽었습니다. And then if you see the verses 4 to 7, then what God did for us. 그리고 4절에서 7절은 우리가 어떻게 행하였는지를 말하고 있습니다. What did God for us? 그리고 하나님이 우리를 위해서 무엇을 했는가를 말씀하고 And then 있습니다. verse 8 to 10, why God did for us. 그리고 8절에서 10절은 왜 하나님이 우리를 위해서 하셨는지 그 목적에 대해서 Okay, 말하고 let's see 있습니다. verse 1. If you can show here verse 1. 네, 우리 1절 말씀을 보겠습니다. If you see here verse 1 is telling that we are dead for our sin. 네, 여기에 보면은 우리는 허물과 죄로 죽었다라고 말하고 있습니다. Because we are dead spiritually, not physically, we are separated from the God. 물론 우리의 육신은 살아있지만 우리는 예수님 믿기 이전에는 우리는 죽었던 사람이었습니다. 죽었다는 것은 하나님으로부터 교제가 단절되고 분리되었다는 것을 말하고 있습니다. And verse 2, we can see that two things has telling. 예, 2절에서 우리는 두 가지를 볼 수 있는데요. First, because we are 번째는 separated from the God, we are following the world. 우리가 하나님으로부터 분리되어 있을 그때에 우리는 이 세상의 풍속을 쫓고 살았다고 말하고 있습니다. People worked according to the course of this world, influenced by its values and systems. 그렇기 때문에 이 세상의 영향을 받고 살았습니다. And then verse 2 again telling that we were controlled by the Satan. 그리고 2절 하반절에는 또한 우리를 다스린 자는 공중의 권세 잡은 사탄이 우리를 다스렸다고 말하고 Yeah, he's 있습니다. telling the prince of the power of the air means Satan. 네, 여기에 보면 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니라고 말하고 있죠. And verse 3. 이것은 바로 사탄을 말하고 있습니다. And verse 3, 네, 3절에 보면요. two things are telling. 예, 여기에도 두 가지 우리가 말씀을 볼 수 있습니다. First, 예, 먼저는 that time we are living according to our flesh desire. 예, 전에는 우리도 다 그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라서 지냈다라고 기록하였습니다. Therefore, by nature, everyone was subject to God's word due to their sin. 예, 그래서 바로 우리는 본질상 본성이 육체와 마음이 원하는 것을 하였고 또 하나님의 그 불순종 하나님의 진노의 자녀였다고 말하고 있습니다. So verse 1 to 3 그래서 told 1절에서 3절 how 말씀 we 보면 lived before we believing in Jesus. 예, 우리가 예수님을 믿기 전에 어떻게 살았는지를 잘 설명하고 있습니다. And then verse 4 to 7, 예, 그 다음에 4절에서 7절을 보면요. God has done something. 하나님께서 무슨 일을 하셨습니다. Verse 4 is telling 4절에 that because God's character is a loving character, merciful character, so
his character moved him to do something. 예, 4절 말씀에 보면 하나님이 왜 무엇인가를 우리를 위해서 무엇인가를 하셨는데 왜 하셨다고 말했냐 하면은 하나님의 속성이 하나님 사랑이시고 자비이시고 긍휼하신 그 하나님의 속성이 하나님을 하여금 우리를 위해서 하시도록 이끄셨다고 말했습니다. Then verse 5 also telling two things. 예, 5절에 What 두 he 가지 did first, 이야기하셨습니다. made alive with Christ. 예, 그리고 여기 보면 우리를 다시 살리셨다라고 말했습니다. Though we are spiritually dead, God made us alive together with Christ. 네, 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고라고 말했습니다. And then also verse 5, second part is telling, saved by grace. 네, 5절 후반절에는 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라. 바로 우리가 구원을 얻은 것은 은혜 때문이라고 말했습니다. This salvation is not earned, but is a gift from God by grace through faith. 네, 우리가 지금 구원을 받은 것은 우리로 인하여 무엇인가를 우리가 했기 때문이 아니라 바로 하나님이 주시는 선물, 그 은혜 때문이라고 말하고 있습니다. And verse 7 telling, 그 6, 7절을 보면요. raised and seated with Christ. 그리고 뿐만 아니라 우리를 살려주셨을 뿐만 아니라 우리를 그리고 다시 우리를 하늘에 앉히셨다고 이야기했습니다. 6절에 We were raised up with Christ and seated with him in heavenly place. 네, 6절에 보면 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히셨다고 말했습니다. And verse 7 is telling his purpose. 예, 그리고 7절에는 왜 그렇게 하셨는지 그렇게 하신 하나님의 목적에 대해서 설명했습니다. God does this so that in the coming age he can demonstrate his kindness and his grace in Christ. 네, 그 이유는 바로 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 하나님 우리에게서 하신 이 일을 그 하나님의 은혜가 풍성하신 그 일을 그 사실을 오는 세대에게 계속해서 나타내게 하기 위해서 그렇게 하셨다라고 말하고 있습니다. And verse 8 to 10, 예, 8절에 보면요. if you see the verse 8 and 9, it's clearly telling that the salvation we received is not by our work, so we should not boast. 예, 그래서 8절과 9절에는 아주 분명하게 우리에게 말하고 있는데 그것이 바로 뭐냐면은 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 그래서 행위에서 난 것이 아니니 그 이는 누구든지 자랑치 못하게 합니다라고 말씀하셨습니다. Yes, and then verse 2 also telling two things. 2절. Verse 10 예, telling 10. two things. 네, 그리고 10절에도 두 가지 말하고 있습니다. First, God made us. 예, 첫 번째 10절에 앞에 보면요. 하나님이 우리는 그의 만드신 바라 하나님이 우리를 만들었다고 이야기했습니다. Made with intention. 그리고 만드셨을 때는 하나님의 그 목적이 있었어요. And then verse 10 second part is telling created for good works. 예, 그 목적이 뭐냐면은 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 우리를 지었다. So 그렇게 말했습니다. in Christ we are created to do good works which God has prepared in advance for us to do. 네, 이것은 또한 예수 안에서 우리를 다시 만드신 그 이유는 예수 안에서 선한 일을 위하여 우리를 만드셨고 또 이 일은 하나님이 전에 이미 예비해 놓으신 하나님의 일이라 그렇게 말했습니다. So this is what we learn again. First, we were dead for our sin, separated from God. 네, 우리가 여기서 배울 수 있는 말씀 무엇입니까? 첫 번째는 우리는 우리 죄 때문에 죽었고 하나님으로부터 분리되어 있던 자들이었습니다. That time we are following the world. 그래서 우리는 이 세상을 따라서 살았던 사람들. We were controlled by Satan. 그리고 사탄의 지배를 받았습니다. We were fulfilling our flesh desire. 그리고 우리는 우리의 육체의 원한대로 살았던 So we are 사람들이었습니다. under God's worth. 그러므로 우리는 하나님의 사랑을 받을 만한 자가 아니라 하나님의 진노 아래에 있던 자들이었습니다. This situation was before believing in Jesus. 예, 이것은 바로 우리가 예수 믿기 전의 일이었습니다. But now we 자, 그럼 believed in 지금은 Jesus. 예수님을 믿고 난 지금은 Now situation has been changed. 우리의 예수님을 믿고 난 이후에는 우리의 상황이 변화되었습니다. God showed his love in Jesus. 하나님이 우리를 예수 안에서 이렇게 사랑하셨기 때문입니다. So now you have received Jesus as your personal Lord and Savior.
그래서 그 하나님의 넘치는 사랑과 긍휼하신 은혜로 인하여 우리는 예수님을 믿게 되었습니다. So 아멘. now you are no more sinner and no more separated from God. 그렇기 때문에 우리는 더 이상 허물로 죽은 자가 아니고 하나님으로부터 분리된 자가 아닙니다. So 아멘. now we are the children of God. 지금은 무엇입니까? 우리는 하나님의 자녀입니다. 아멘. Because we are the children of God, we are no more following the world. 우리는 하나님의 자녀이기 때문에 더 이상 이 세상의 공중 권세 잡은 마귀에게 지배를 당하지 않습니다. 아멘. So if we are not following the world, but to whom now we are following? 자, 그러면 우리가 마귀가 우리를 다스리지 않고 있다면 누가 우리를 다스리고 있습니까? Now we are following to our Lord Jesus. 또 우리는 누구를 따르고 있습니까? 우리는 이제 예수님, 우리의 주님 되시는 예수님을 따르는 것입니다. Now 아멘. we are no more controlled by the Satan. 그리고 더 이상 사탄이 우리를 지배하지 못합니다. Then who is controlling us now? 그럼 누가 우리를 다스리십니까? We are controlled by the Holy Spirit. 바로 성령님이 우리를 다스리고 계신 것입니다. Amen. 아멘. Now we are not fulfilling our flesh desire. 그렇기 때문에 우리는 더 이상 우리의 육체의 소욕을 따라서 사는 사람이 아닙니다. 아멘. Now we are fulfilling the will of God. 이제는 우리는 하나님의 뜻을 이루기 위해서 살아가는 사람들입니다. 아멘. Then what is the will of God? 그러면 하나님 뜻은 무엇입니까? Verse 10 is telling. 예, 바로 여기 10절에 말한 In 말씀이죠. Christ, 바로 예수 안에서 do the good work. 선한 일을 하기 위해서 있습니다. Why? 왜요? God is loving God. 왜냐 하나님은 사랑이시기 때문입니다. But people they do not know that God is a loving God. 하나님이 사랑이시라는 것을 사람들은 모릅니다 아직까지. But if you do good work in Christ, then people will understand that God is a loving God. 우리가 예수 안에서 선한 일을 할 때 그 일을 보고 사람들은 하나님이 사랑이라는 것을 알게 됩니다. So verse 7 and verse 10 is very important. 그래서 7절과 10절은 굉장히 중요한 이야기입니다. Verse 7 is telling that God showed his love in Jesus to us. 그래서 7절에 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 세대에 어떻게 하려 함이라 그래서 나타내려 함이다라고 말씀하셨습니다. And 아멘. also verse 10 is telling he created us new in Jesus and telling that do the good work in Jesus, then people will understand that God is a loving God. 예, 그래서 10절에 우리는 그의 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일을 보고 그 가운데서 우리가 그 가운데서 행하고 이 일을 보고 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라라고 말씀하셨습니다. So my brothers and sisters in Christ, 예, 친애하는 우리 형제 자매님들, please fulfill the will of God. 우리 하나님 뜻을 이루며 삽시다. Let's all we Amen. work, good work in the name of Jesus. So when we work, good work in the name of Jesus, people will see and they will not glorify us, they will glorify to our God. 예, 우리가 예수 안에서 선한 일을 행해야 합니다. 그러나 우리가 예수 안에서 선한 일을 행할 때 이 모든 영광과 찬송은 우리에게가 아니라 하나님께 돌려야 하는 것입니다. The ultimate purpose of this new life created to do good works is to glorify our God. 그러므로 우리를 이 선한 일을 위하여 새로 지으신 그 이유, 그 궁극적인 목적은 바로 우리가 예수 안에 사는 이 선한 일을 통하여 하나님께 영광을 돌리게 하기 위함이었습니다. And that the most good work is preaching the gospel. 예, 가장 선한 일은 무엇입니까? 복음을 전하는 일입니다. You know, 아멘. Jesus, he was in heaven, he came from heaven to earth, and he was doing three ministries: 네, 그래서 teaching, preaching, and healing. 예수님은 친히 하나님이시면서 보좌를 버리고 이 세상에 우리를 위하여 오셨습니다. 그리고 이 세상에서 계실 때 예수님은 세 가지 미니스트리를 사역을 하셨습니다. Teaching, preaching, and healing. 가르치고 전하고 또 고치는 일을 하였습니다. And also Jesus' great commission, therefore go and preach the gospel. 그리고 우리에게 명령하신 것이 바로 그러므로 너희는 가서 제자를 삼고 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고라고 말했습니다. Also, Jesus given us a new command: love each other as Jesus has loved us. 그리고 우리에게 내가 너희에게 새 계명을 주노니 그 새 계명은 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 서로 사랑하라는 말씀이었습니다. And also, Jesus gave one illustration that when he was hungry, when he was thirsty,
When he was no house, that time people helped him. 그러면 예수님처럼 사랑하는 것은 무엇입니까? 그것에 대해서 예수님이 말씀해 주시기를 내가 굶주렸을 때 너희들이 먹였고 내가 헐벗었을 때 나를 입혔고 내가 자리가 없을 때 나를 위해 자리를 주었고 내가 갇혔을 때 나를 돌아보았느니라 라고 말했습니다. This work, when we do in the name of Jesus, then people will see our good work we are doing in the name of Jesus, then people will glorify to our God. 예, 예수님께서 우리에게 명하신 그런 일들을, 이 선한 일들을 우리가 예수 안에서 할 때에 사람들이 우리가 하는 일을 보고 하나님의 사랑을 보게 되고 그 사랑으로 인하여 사람들이 하나님께 영광을 돌리게 될 것입니다. Most of missionaries are doing that work. 예, 많은 대부분의 선교사님들이 이러한 선한 일을 하고 있습니다. So we all support all the missionaries. 그래서 우리 함께 선교사님들을 위하여 기도하고 후원합시다. Let's pray for the 그리고 missionaries. 선교사님들을 위해서 기도합시다. Let's pray love all the missionaries. 그리고 선교사님을 사랑합시다. Also, let's love each other. 그리고 물론 우리 서로 사랑합시다. Then you are going to fulfill God's will and God's will bless you. 네, 이것이 바로 우리가 하나님의 뜻을 이루며 사는 것입니다. Now, our master is not Satan. 지금 우리의 주인은 마귀가 아닙니다. Now, our master is Lord Jesus. 바로 저의 주인은 우리 예수님이십니다. Let's we all 아멘. follow Lord Jesus. 그래서 우리가 다 주님을 따르는 사람이 되기를 바랍니다. Let's love each other. 예, 우리 서로 사랑합시다. May God bless you. 예, 하나님이 여러분을 축복하시기를 바랍니다. 할렐루야, 감사합니다. 이렇게 사랑하는 우리 수원 서부교회에 와서 함께 말씀을 나누고 또 저희 선교 사역에 대해서 함께 나눌 수 있게 되어서 감사함을 드립니다. 우리에게 제가 이거 넘겨야 되겠죠? 이렇게 하나요? 네, 하나 지나갔네요. 네, 우리 오늘 우리에게 주신 말씀처럼 이 세상에서 예수 안에서 가장 선한 일이 바로 복음을 전하는 일이라고 말씀하셨습니다. 뿐만 아니라 하나님께서는 우리에게 친히 예수님이 말씀이셨던 그리고 하나님 말씀이신 그 말씀을 우리에게 부탁하셨습니다. 아멘. 그리고 계시록에 보면 너는 이 말씀을 받아 먹으라 그랬어요. 이 받아 먹을 때 꿀과 같이 달 것이요 그러나 너희 배에 들어갈 때는 쑥과 같이 쓰리라. 그리고 이 말씀을 받은 이 말씀을 나라와 그리고 민족과 방언들과 임금들에게 전파해야 하리라고 말했습니다. 아멘. 하나님의 말씀을 전하는 것을 하나님께서는 가장 기뻐하시는 일로 우리에게 말씀하셨습니다. 어떻게 우리가 하나님의 말씀을 전합니까? 바로 내 안에 있는 예수를 통하여서 복음이 전파됩니다. 아멘. 복음을 전파하는 일은 우리의 힘으로 할 수 있는 일이 아닙니다. 바로 우리가 예수님을 영접하고 예수님이 나의 삶의 주인이 되고 나를 다스리는 나의 하나님이 되었을 때 내 삶에 예수님이 오실 때에 성령님이 내 가운데 오셨습니다. 아멘. 또한 그래서 사도행전 1장 8절에 말씀하시기를 너희에게 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 그리스도의 증인이 되리라 라고 말씀하셨습니다. 우리가 그리스도의 증인이 되는 방법은 바로 성령을 받고 성령의 권능을 받는 방법입니다. 성령의 권능이 우리 가운데 임하시면 우리는 그리스도의 증인이 될 것이고 또 내 안에 계신 그 예수를 통하여 바로 우리는 그리스도의 증인이 될 것입니다. 누구에게요? 가장 가까운 가족에게, 또한 친구에게, 도시, 그리고 우리가 살고 있는 동네, 그리고 나아가서 국민들, 이 나라, 그리고 더 나아가서 누굽니까? 사마리아인. 우리에게 사마리아인은 누구입니까? 되기 싫은 사람. 그 사람 예수 안 믿었으면 좋겠다라고 하는 사람. 우리 인도에 우리가 1996년도에 학교를 짓기 위해서 큰 땅을 샀습니다. 큰 땅을 샀는데 그 땅을 사고 나서 그 동네에 한 50명을 부리는 그 깡패 대장이 있었어요. 그 사람이 우리 땅을 그 사람이 팔았고 또 그 사람이 우리 땅이 너무 낮은 땅이어서 땅 사는 만큼이나 돈을 주고 흙을 메웠어요. 그 사람이 우리에게 돈을 받고 흙을 메우고 나서 이 사람이 하는 말이 이
흙을 메고 나서 막 여러 사람들이 우리한테 와서 하는 말이, 이 땅은 제 땅이에요. 제가 당신보다도 먼저 샀습니다. 막 이러는 거예요. 그래서 몇 명인가 했더니 10명이나 넘는 사람이 그 땅이 자기 땅이라는 거예요. 그러면서 그러면 땅이 어느 땅입니까? 그래 전체 땅에다가 하는 말이 여기 저기 막 한쪽이 아니라 그래서 그 사람이 너무너무 정말 원수같이 여겨졌습니다. 그래서 나중에 이제 우리가 기도하다가 이거 우리가 이삭처럼 우물을 달라고 하니까 우리도 이제 이 사람에게 주고 여기다 학교를 짓고 일하는 것이 중요하니까 우리가 그 사람들에게 반을 떼서 한쪽의 반을 그 사람들에게 주자. 그러고 이제 우리가 막 기도를 하면서 막 줬어요. 주고 이제 반반 딱 나눠가지고 우리도 철조망으로 치고 또 그쪽에도 철조망을 이제 울타리를 쳤어요. 그날이 이제 금요일이었는데 너무 마음에 억울해서 막 기도를 하는데 막 태풍이 막 물어치는 거. 그래서 이야 하나님 오늘 이 밤에 태풍으로 저 집에 둘러친 울타리를 다 하나님 쓸어가 주시고 막 기도를 하고 새벽이 됐어요. 4시쯤 돼갖고 우리 전도사한테 빨리 한번 가봐라. 그 동네 어떻게 됐는지. 갔다가 왔어요. 가서 와서 나한테 하는 말이 어떻게 됐느냐 그러니까 그쪽에 울타리는 멀쩡한데 우리 울타리가 다 넘어져 있어요. 그래가지고 그게 말이 안 되는데 그러면서 얼마 있지 않아서 진짜 50명을 부리던 그 우두머리가 교통사고가 났어요. 대형 사고가 나가지고 완전히 머리를 다쳐가지고 거의 바보가 됐습니다. 그런데 이제 제 마음이 너무너무 괴로운 거예요. 괴로워서 막 기도를 하는데 그 사람이 우리 교회에 머리에 꽃을 꽂고 우리 교회에 나오는 거예요. 그러고 나서 그 사람이 예수님을 영접했어요. 예수님을 영접하고 나서는 정신이 온전해지고 지금도 우리 교회에 나옵니다. 그래서 제가 그때 무엇을 배웠냐면은 하나님은 원수를 자기 자녀 삼으시는구나. 그래서 하나님의 기뻐하신 뜻은 원수를 원수로 갚는 게 아니라 그 하나님에게 원수같이 한 그 사람을 자기 아들로 삼으셨어요. 그래서 지금도 우리 교회에 매주 나오는데 묘하지는 않습니다. 그래서 제가 그 사람 볼 때마다 매주 교회 제일 먼저 와서 뒤에 서서 의자에 앉지도 않아요. 앉으라고 하면 나는 죄인이어서 못 앉습니다. 그러면서 선생님 하나님은 이러한 하나님이시다라는 걸 제가 배웠어요. 그래서 그 원수에게도 복음을 전하는 것이 하나님 뜻이다. 여러분 배기 싫은 사람 오늘 당장 가서 전도하십시오. 그리고 뿐만 아니라 땅끝까지 나가서 모든 족속에게 복음을 전하라고 하였습니다. 하나님은 이 세상에 각 시대에 각 사람들을 향한 하나님의 비전이 있어요. 이 모든 사람에게 주신 비전은 바로 사람을 살리는 일이었습니다. 저에게도 하나님이 주신 비전이 있었어요. 내게 주시는 비전은 무엇이었습니까? 여러분에게 오늘 주시는 비전은 무엇입니까? 저에게 주시는 비전은 바로 여기 빨간색이 너무 작아서 안 보이죠? 바로 인도 어린이에게 복음을 전하라고 하는 것이 하나님 저에게 주시는 비전이었습니다. 저는 만 4살 때 우리 동네에 할머니가 주일날 야 성경 가방 좀 들어라 그러면서 저를 주일학교 데려갔어요. 주일학교 가서 보니까 선생님 주일학교 마치니까 줄 서 그래 손 뒤로 입 벌려 그러니까 이만한 눈깔 사탕을 하나 입에 탁 넣어주는 거예요. 그 눈깔 사탕에 반해서 주일학교 나가지 않았습니까? 그래서 만 4살 때 유치부부터 주일학교 나갔는데 2학년에 되어서 다니엘서를 배우면서 우리 선생님이 그 다니엘이 하나님을 섬기고 그 우상에게 바친 그 음식을 먹지 않아서 하나님이 다니엘에게 10배나 지혜를 더 주었다. 그 이야기를 듣고 저도 제사 음식을 안 먹기로 우리 집에 와서 선포를 했어요. 그 다음에 국민학교 4학년이 돼가지고 우리 선생님이 하나님이 제일 기뻐하는 것은 전도하는 것이다. 그래 나도 하나님이 제일 기뻐하는 사람이 되고 싶었어요. 그랬더니 우리 선생님이 하는 말씀이 그 중에서도 해외 나가서 다른 나라에 가서 선교하는 것을 하나님이 제일 기뻐하신다. 그래서 제가 국민학교 4학년부터 하나님 앞에 기도했어요. 하나님, 저도 우리 집에 아무도 예수를 믿지 않지만 저도 하나님이 제일 기뻐하는 사람이 되고 싶어요. 그래서 선교사가 되고 싶어요. 그래서 국민학교 4학년 때부터 저는 선교사가 되고 싶었습니다. 그때 우리 오빠가 저한테 묻는 거예요. 야, 예수쟁이, 넌 나중에 커서 뭐 할 거야? 맨날 학교 오면 교회 가고 또 학교 가고 교회 가고 이것밖에 몰랐거든요. 여기 성경암송대에 이제 나간다는데 저도 맨날 선생님이 성경암송대에 보내가지고 성경암송대에 그리고 성경고사대에 나가서 맨날 1등해서 상 이만큼 타가지고
국민학교 때는 공책 한 권 안 사서 샀습니다. 그리고 전도상을 제일 많이 받았어요. 맨날 친구들 데려가서, 왜냐면 전도하는 것을 하나님 기뻐하신다고 했기 때문에. 그래서 우리 오빠가 그렇게 묻는, 너 예수쟁이 넌 커서 뭐 할 거야? 이러는 거예요. 그때 저는 가난한 가정에서 셋집에서 살고 있었는데 제가 하는 말이 이렇게 말했습니다. 오빠, 나는 예수님 믿고 훌륭한 사람이 될 거야. 훌륭한 사람이 돼서 교회를 세울 거야. 교회를 세워서 오른쪽에는 학교를 짓고 왼쪽에는 병원을 세워서 하나님이 기뻐하시는 선교사가 될 거야. 그렇게 말했어요. 우리 가정 형편 사정으로는 정말 그것은 말도 안 되는 소리였어요. 그런데 제가 그렇게 이야기를 했는데 그때 지금 커서 보니까 하나님이 그 선한 마음을, 선한 소원을 주신 분이 하나님이셨다는 것을 제가 알게 되었습니다. 그래서 말씀에 빌립보서에 말했습니다. 이 선한 일을 주신 이가 하나님이시니 저가 이 선한 일을 이루시리라 라고 말씀하셨습니다. 그래서 제가 4학년 때 그 결심을 하고 기도하면서 나중에 커서 제가 신학교를 마치고 이제 선교훈련을 받고 인도에 이제 가기 전에 저는 원래 필리핀으로 가려고 했는데 우리 목사님께서 제가 전도사라 일하고 있는데 그 목사님이 하시는 말씀이 이은옥 전도사 거기 필리핀에 가기 전에 먼저 인도를 한번 가서 한번 문화체험을 하고 오세요. 그러면 네, 알겠습니다. 그리고 이제 인도에 갔어요. 근데 인도에 가서 동네에 있는 몇 명 아이들을 앞에 놓고 한 30-40명 아이들이 앉아 있는데 제가 거기에서 요한복음 3장 16절을 가지고 전도를 하는데 갑자기 제 눈에 그 30-40명 아이들이 수천 명의 어린이로 보이는 거예요. 그래서 제가 너무 놀랐는데 그때 하나님은 제 마음에 말하기를 내가 너를 사랑하여 가장 사랑하는 내 아들 독생자 예수를 너를 위하여 주었으니 내가 이 아이를 사랑하여 너를 인도에 보내고자 한다 그러시는 거예요. 그래서 제가 인도에 오려면 어떻게 해야 되죠? 그래서 알아봤어요. 인도에 오려면 어떻게 하는지. 그때도 선교사들에게 인도에 오려면 선교사로는 비자가 없고 인도에 오려면 3개월밖에 비자를 안 준다. 그럼 3개월만 비자를 받으면 어떻게 하나님의 일을 할까? 그래서 제가 하나님 앞에 기도했습니다. 하나님, 3개월 비자 가지고는 인도에 일할 수가 없어요. 하나님이 저를 이 어린이를 위해서 보내시고자 했으니까 그러면 하나님 제가 평생 인도에서 하나님 일하고 살 수 있도록 그런 비자를 주시고 길을 열어주세요. 그렇게 기도했어요. 그렇게 기도하고 눈을 딱 뜨고 보니까 그 옆에 이렇게 아주 잘생긴 총각이 딱 있는데 이미 총신에 가서 기독교 교회학 석사 공부됐고 한국말도 잘하고 그래가지고 제가 기도를 열심히 하고 우리 보내신 목사님과 저희 부모님에게 먼저 허락을 받고 제가 부탁을 했어요. 제가 사실은 이래갖고요 이제 한국도 가야 되는데요 저하고 결혼을 하시죠. 그랬더니 우리 총각도 저를 보고 첫눈에 반했는지 그러지요. 그래서 그러면 우리 결혼합시다. 그래가지고 이제 가기 전에 그러면 우리 약혼식을 제가 하고 가고 싶습니다. 그래서 약혼까지 하고 한국에 가서 1991년 1월 20일 날 우리 대한예수교 장로회 지금 GMS죠. 선교사 파송을 받고 1월 22일 우리가 결혼을 해서 이제 2월 달에 인도로 가지 않았습니까? 그래서 인도에 가서 우리가 처음에 이제 나가서 우리 목사님이 전도하러 갑시다 그러니까 무슨 말로 전도할 거예요? 그렇지. 제가 아는 말로는 한국말밖에 없는데 큰일 났다. 그래서 우리 인도말을 먼저 배우세요. 그래가지고 이제 인도말을 배우고 이제 얼마 있다가 우리가 이제 전도하러 나갔습니다. 전도하러 나가서 보니까 사람들이 그때만 해도 전도지를 거꾸로 들고 있어요. 왜 그러냐? 그러니까 글을 못 읽는 거예요. 그러면 이 사람들에게 어떻게 성경을 우리가 전하지? 그래서 저희 목사님과 함께 의논 끝에 그러면 먼저 이 사람들에게 글을 가르치는 배움의 집을 시작하자. 그래서 이제 1992년 2월 달에 간판을 걸고 배움의 집 그래가지고 간판을 걸었어요. 그래가지고 동네 아이들에게 학교를 안 보내려고 하는데 엄마들 꼬셔가지고 애들을 보내세요. 그러면서 자전거로 다니면서 처음 온 아이들이 5명이었습니다. 그중에 5명 중에 1명은 아직도 우리 선교의 고아원 책임자로 함께 사역을 하고 있고 그 5명으로 배움의 집을 시작해서 지금은 15곳의 학교에서 5,000명 어린이들이 선교에 지원하는 무상으로 공부하는 학교가 섰습니다. 할렐루야. 네. 이 선한 일을 시작하신 이가 하나님이시고 지금도 그 일을 행하고 계시는 것입니다. 그래서 여기에 많이 보면 그래서 학교 가는데 학교를 세우는 데마다
우리는 교회를 세우고 교회에서 성경원을 세우고 성경원에서 학교를 시작하고 그래서 교회가 15곳, 왜냐 학교 있는 곳에 교회, 그래서 교회에서 수많은 사람들이 이 어린이를 통해서 학교의 부모들을 통해서 전도되고 셀그룹이 만들어지고 복음을 받고 교회가 세워지고 있습니다. 뿐만 아니라 병원, 인도에는 많은 사람들이 의료 혜택을 못 받으니까 병원이 3군데서 병원을 우리가 시작하고 또 병원에서 수많은 사람들이 복음을 듣고 있습니다. 네. 그래서 이제 우리가 2019년까지 엄청 우리가 전도도 하고 이런데 우리가 1992년에 혼자 이렇게 해보니까 혼자 너무 부족한 거예요. 그래서 하나님 어떻게 하면 좋지 그러니까 딱 디모데후서 2장 2절 말씀을 보고 제가 한국에 있을 때 했던 일이 뭐냐면 주일학교 교사 강습회 강사였어요. 제가 꾀꼬리 목소리였어요. 지금 이렇게 두꺼비 같죠? 제가 노래율동 강사였지 않습니까? 근데 이렇게 전도하면서 어린이들에게 수많은 동네에 전도를 하는데 혼자서는 안 되겠다. 그래서 93년부터 교사들을 훈련하기 시작했는데 2002년도까지 약 1,500명의 교사들이 훈련받아서 각 동네에 제가 했던 일을 똑같이 하는 사람들을 훈련하고 그 사람들이 동네마다 복음을 전하는 일을 하고 있었습니다. 그래서 우리가 20년에 들어와서 코로나 때문에 이 모든 일이 막 멈추고 그 다음에 점점 정부에서 이렇게 밖에서 전도하는 일을 우리에게 못하게 하니까 기도했어요. 하나님 어떻게 하면 좋습니까? 기도하는데 하나님이 이제는 1대1로 해야겠다. 그래서 이제 2021년에는 1대1로 전도하는 사람들 200명을 훈련하자. 그래서 줌으로, 여기 줌 있죠? 줌에 줌 하나를 보면 한 사람이 아니고 그 안에 온 동네 사람이 모여 앉아가지고 15명, 20명, 25명이 앉아서 훈련을 받았어요. 그래서 200명 교사들을 훈련해서 동네에 이제 1대1로 전도를 하기로 시작했습니다. 그래서 2023년, 2024년 계속해서 우리가 1대1 10,000명씩 우리가 목표로 전도하는데 2025년 우리가 10월달 첫째 주에 또 우리가 전도자와 주일학교 교사 훈련을 했습니다. 그때 우리가 작정된 사람이 몇 명이었냐면은 우리는 1만 영혼을 전도하기 위해서 기도했는데 18,680만 명을 전도하겠다고 작정되었습니다. 아멘, 할렐루야. 그래서 12월 달까지 전도에 훈련받은 사람 한 사람이 50명씩 전도하고 있고 지금도 계속해서 전도가 이어지고 있습니다. 나아가서 우리가 어린이들에게도 우리가 전도를 하는데 수많은 어린이들에게 500명씩 막 우리 공설운동장에서 27,000명 그 다음에는 동네마다 500명씩 어린이들 전도하다가 이제 코로나 이후에는 우리가 소그룹을 하자. 그래서 한 동네에 20명 어린이씩 전도를 하다가 원래 2025년에는 우리가 예수님 생일 파티 전도 2023년부터 예수님 생일 파티 전도를 하는데 올해는 800개 동네에서 전도하자. 그래서 16,000명 어린이에게 800개 동네에서 전도하기로 작정하고 이제 바로 이제 실행을 하기 위해서 준비하고 있어요. 놀라운 것은 한 동네에 전도비가 얼마냐면은 7,000원이에요. 예수님은 거라사에 귀신 들린 사람 전도하기 위해서 돼지 2,000마리를 썼어요. 원래 지금 시세를 계산해 보니까 돼지 2,000마리가 1억 4천만 원 한 사람 전도하기 위해서 우리는 20명 한 동네 20명 전도하는데 7,000원이면 전도한다 이 말이죠. 그 말은 후원하라는 말이겠죠. 네, 그래서 이렇게 전도지를 만들어서 우리가 훈련했는데 한번 보시죠. 그래서 예수님 생일 파티 전도 교사 훈련을 했습니다. 이렇게 전도지를 만들었는데 우리가 만들었는데 너무 잘 만들었더라고요. 이 지금 훈련받는 이 교사들이 모든 우리 지역에서 조금 전에 왔던 어린이 전도하는 교사들을 통하여 전도되어서 주일학교 때부터 예수님 믿고 이제 청년이 되어서 이제 주일학교 교사 훈련을 오게 된 거죠. 이렇게 훈련을 받고 이제 800개 동네에 나가서 전도하기 위하여 준비하고 있습니다. 네, 이렇게 전체로 우리가 계산해 보니까 35,474명에게 이제 2025년 12월 달까지 전도하고 있고 또한 전도하려고 작정하고 있습니다. 그래서 어쨌든 저를 위해서 기도하실 때 기억 안 나면 무조건 하나님 인도 그 35,000명 작정된 거 다 전도하게 해주세요. 이렇게 기도해 주시기 바랍니다. 작년에 했던 우리 전도인데 이렇게 했습니다. 작년에는 약 474개 동네에서 7,000명이 넘는 어린이들이 전도되었습니다. 이렇게
조금 전에 봤던 예수님 생일 파티 전도 동네마다 나가서 생일 케이크를 들고 가서 간식도 들고 나가서 아이들이 다 같이 예수님을 복음을 전하고 예수님을 영접할 때 예수님을 영접했기 때문에 하나님의 자녀로 다시 태어난 거야. 그러면서 예수님과 함께 생일 파티를 하는 겁니다. 아직도 우리 인도 어린이는 자기 생일 파티를 안 해본 아이들이 많거든요. 그래서 이 생일 케이크를 자를 때 엄청 좋아하고 기뻐하죠. 네. 여기까지. 인도는 뿐만 아니라 보호아동, 비보호아동이 굉장히 많습니다. 비보호아동은 부모의 양육을 받지 못하고 버려졌던지 고아 아이들이 약 2,600만 명에서 3,200만 명에 달합니다. 이 통계는 전 세계의 그 비보호 아동의 40%가 넘는 퍼센테이지인데요. 통계는 5세 아동입니다. 이 5세 아동은 반드시 부모의 도우심이 필요한 아이들이죠. 그래서 우리가 하나님이 기도하는데 하나님께서 말씀에 나는 고아의 아버지라 그러는 거예요. 그 영어에 보니까 I'm a father of fatherless child라고 되어 있어요. 애비 없는 자의 아버지라. 우리가 하고 있는 아이들 중에서 그때만 해도 70%가 넘는 아이들이 아버지가 없어요. 다 아이들을 놔두고 아버지가 떠났다든지 또 죽은 아이들도 많고, 그때 제가 그 말씀을 읽고 나도 아버지가 일찍 죽어서 애비 없는 자식이었고 가부의 자녀였는데 하나님이 나의 아버지가 되어서 오늘 이렇게 선교사를 하나님 써주신 하나님, 우리 아이들에게도 아버지가 되어주시기를 원하는구나. 그래서 저희들이 고아원을 시작했습니다. 그래서 조그만 고아원을 시작해서 지금은 6군데에서 220명의 어린이들이 양육을 받고 있는데요. 우리 이 숫자에 비하면 0.00007%밖에 안 되는 숫자인 거예요. 그래서 이 아이들이 학교를 통해 우리 고아원을 통해서, 우리가 고아원이라 부르지 않고 기숙사라고 부르는데 5살부터 고등학교를 마치고 대학 가는 나이까지, 대학을 졸업하는 아이들은 또 사역을 하기도 하고 이렇게 해서 지금 하고 있습니다. 그래서 해마다 이 아이들이 오는데 이 아이들을 우리가 다 받을 수 있도록 조주밀러처럼 22,000명씩을 양육할 수 있는 고아원 5개를 운영한 조주밀러, 오늘도 하나님께서 조주밀러와 같이 기도를 들으신다는 것을 우리가 확신하고 있습니다. 오늘도 우리가 기도한다면 이 고아를 돌볼 수 있도록 우리를 도와주실 것을 위하여 기도하고 있습니다. 그래서 우리 이 고아원 아이들 사역을 하고 있고 기대해 주시기 바랍니다. 뿐만 아니라 우리는 많은 곳에 아동보호센터를 하고 있는데 부모들이 일을 할 수 있도록 하루 종일 아이들을 봐주는 거죠. 그래서 아이들에게 아침에 빵과 우유를 주고 또 점심을 주는데 우리가 지금 달러 환율 때문에 후원비가 30%가 떨어졌어요. 그래서 이제 이 센터에 우리가 식사하는 그 돈을 못 주게 된 거예요. 그래서 제가 전화했어요, 선생님한테. 선생님, 이제 우리가 한 달 동안 당분간 점심을 주지 못할 거예요. 그랬더니 선생님이 하는 말이 그러면 안 돼요. 우리 아이들은 엄마들이 우리에게 맡기고 가는데 우리 학교에서 먹는 아침에 빵과 우유를 먹고 점심을 먹고 가야 아이들이 하루 먹고 있는데 우리가 만약에 주지 않는다면 이 아이들은 저 하루 종일 아무것도 못 먹게 될 거예요. 그때 제가 하는 이 소리를 듣고 그 선생님이 얼마 안 있어서 일주일 안 돼서 소천하셨어요. 그때 제가 너무 마음에 회개를 하면서 하나님, 이 아이들에게 점심을 주지 못하겠다고 한 그 이유는 돈이 없어서가 아니라 제가 믿음이 없는 까닭이었다고 제가 알게 됐어요. 그래서 하나님 앞에 회개하면서 하나님, 제가 믿음 없는 결과로 이 아이들에게 주지 않겠다고 말을 했는데 용서해 주세요. 그리고 하나님의 일은 어떻게 한다? 돈이 필요하면 어떻게 한다? 말씀하니까 아무것도 염려하지 말고 오직 기도와 간구로 너의 쓸 것을 감사함으로 아뢰러가 있으니 하나님께 아뢰면 되겠다. 그래서 우리가 기도했는데 어느 한 목사님이 이 아동센터를 위해서 1년간 우리 공부할 수 있는 식량을 필요한 돈을 제공해 주셨어요. 그래서 아이들에게 양식을 주죠. 그래서 또 한 가지 재밌는 것은 성탄절날 우리가 이 아이들에게, 가장 가난한 아이들에게 성탄 선물을 나눠줘요. 요한복음 3장 16절 말씀을 통해서 자기 선물을 한 번도 받아보지 못한 아이들에게 이 성탄 선물을 나눠주죠. 원래는 우리가 1,000명 아이들에게 이 성탄 선물을 요한복음 3장 16절 말씀과 함께 전달하기를 기도하고 있습니다. 한 명 어린이 7,000원, 한 명 어린이에게 선물하는데 7,000원인데 1,000명 어린이에게 이 선물을 나눠주려고 하고 있습니다. 네. 우리는 우리만 일하는 것이 아니라 우리 신학교 학생들을 훈련해서 신학교 학생들이 우리가 졸업반이 되면 교회 개척자 훈련을 합니다. 그래서 우리 웨스트 벵골에 100개 교회를 세우기를 원하고, 그리고 이 개척자
훈련을 하고 나서는 전 지역으로 우리가 밤에는 기차를 타고 또 새벽에는 도시에 내려서 그 동네에 가서 전도하고 그리고 교회들을 찾아가서 기도학교 운동을 열며 그 기도학교 운동을 통해서 우리 인도를 위한 기도 운동을 지금 일으키고 있습니다. 이렇게 해서 전 지역을 돌고 있는데 이 신학생들 중에서 한 명을 바로 조금 전에 말씀하셨던 그 지역에 우리가 파송하게 되었어요. 근데 파송을 했더니 그 지역이 완전히 무슬림 속에 있는 메로돈디라고 하는 동네의 교회인데 그 교회에 너무 동네 사람들이 우리 교회를 창고로 쓰고 우리 교회 막 창문도 뜯기고 문도 뜯기고 거기에서 지내면 살면서 전도할 수 없는 곳이어서 우리 그 전도사님이 저에게 전화를 날마다 하는 거예요. 선생님 우리가 이 동네에 이거 수리하지 않으면 우리가 거기서 더 이상 교회를 할 수 없어요. 고쳐주세요. 근데 우리에겐 돈이 없었어요. 그 돈 우리가 어디서 그 돈이 나서 그것을 고치지? 그리고 막 기도를 그래 우리 함께 기도하자. 계속해서 너는 거기서 물러서지 말고 함께 기도하면서 우리가 하나님께 우리가 기도하자. 그러고 기도하고 있는데 바로 장로님이 연결이 돼서 우리에게 물어온 거예요. 그래서 제가 그랬어요. 그 돈으로 교회는 우리가 지을 수 없지만 지금 있는 그 교회를 보수해서 우리가 할 수 있다면 하겠습니다. 그랬더니 그러면 좋습니다. 우리가 그렇게 함께 하지요. 그래서 우리가 하게 된 교회가 바로 이 메로돈디 교회 보수였습니다. 이게 이 동영상이 돌까요? 네, 이 동영상을 봐야 합니다. 네, 그래서 우리가 이 동네에 가서 그 모든 그 동네에 있는 사람들의 짐을 다 빼게 하고 그리고 그것에 이제 기도 운동을 먼저 기도 학교를 하면서 그 거기에 파송된 우리 전도사님과 또 인근에 있는 또 다른 우리 교회 우리 선교회 교회 그 목사님이 협력해서 온 동네를 돌면서 다시 전도하고 재건하기 시작했습니다. 그래서 이 교회를 다시 짓고 이거 꼭 봐야 되는데 네 돌려주시죠. 네 제가 누를까요? 네. 메로돈디. 그래서 이 교회를 하고 헌당을 드리고 이제 이 교회에서 많은 사람들이 와서 다시 교회 복음을 듣고 바로 이 지역입니다. 다음으로 가는 이런 동네였어요. 이런 동네 여기 이 동네에 살고 있는 이 동네가 지금 이렇고요. 또 대부분 아주 가난한 동네죠. 그래서 제가 장로님에게 우리가 헌당 예배를 위해서 기다리고 있는데요. 그러니까 우리가 가지는 못할 것 같습니다. 네, 그렇습니까? 그럼 우리끼리 헌당 예배를 드리고 여기 우리가 사역을 시작하겠습니다. 그래서 우리가 헌당 예배를 드렸습니다. 이것은 굉장히 무슬림이 많은 동네고요. 또 어린이들이 많고 그 어린이들을 위해서 우리가 이제 선교원을 이제 2026년 1월부터 3월부터 선교원을 시작하려고 준비 중에 있고 지금 여기서는 이 학교는 이 동네 아이들을 위해서 가외 코칭 센터를 우리 전도사님이 하면서 어린이들, 청소년들 그리고 전도하고 있고 부모들, 엄마들을 위해서 또 복음을 위해서 기도회를 운영하고 있습니다. 네, 여기까지 보도록 하겠습니다. 네, 계속해서 저희들을 위해서 기도해 주시고 이 메로돈디 사역들이 더 확장될 수 있도록. 근데 지금 예수님 생일 파티 전도를 우리가 정말 800개 동네에 할 수 있도록 계속해서 기도해 주시기 바랍니다. 감사합니다.